अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाई टेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। स्नेहा मेहरा आईपीएस डीसीपी साउथ जोन हैदराबाद ने छतरीनागा पुलिस स्टेशन के दायरे इख्तियार में आर्या काटिका संगम में आइंदा दिवाली के त्यौहार से कबल जोनल सतह के पटाखे बेचने वालों और पुलिस अफसरान के साथ एक राब्ता मीटिंग तलब की। मीटिंग में शेख जहांगीर, एडिशनल डीसीपी साउथ जोन पी चंद्रशेखर, एसीपी चारमीनार एमए जावेद, एसीपी फलकनुमा एन वेंकटेश्वर राव, एसीपी मीर चौक और दीगर ने शिरकत की। स्नेहा मेहरा ने पटाखे बेचने वालों को हसास किया और हैंडलिंग, हिफाजती पोशाक, बराह रास्त राब्ते से गुरेज और लाइसेंस याफ्ता स्टोरेज, मुनासिब वेंटिलेशन, आग बुझाने वाले आलात के बारे में हिदायत दी और तंबाकू नोशी के खिलाफ इंतबाह दिया। उन्होंने उन्हें मशवरा दिया कि वो मालूमाती लेबलिंग के साथ बालिगों की निगरानी में पटाखे फरोख्त करें ताकि इमरजेंसी की तैयारी को यकीनी बनाया जा सके। फरोख्त पुरअमन तरीके और महफूज माहौल में होती है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर अविनाश मोहंती आईपीएस ने साइबराबाद कमिश्नर के दफ्तर के मेन कॉन्फ्रेंस हॉल में रिटायर होने वाले 5 पुलिस अफसरान को मुबारकबाद दी। तकरीब के दौरान कमिश्नर ने अफसरान को उनके पेंशन के कागजात पेश किए और उन पर जोर दिया कि वो अपने अहल खाना, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ मियारी वक्त गुजारें। उन्होंने महकमे के लिए उनकी वक्फ खिदमात को सराहते हुए अमन व अमान को बरकरार रखने में उनके अहम किरदार पर रोशनी डाली। कमिश्नर ने रिटायर्ड अफसरान की भी हौसला अफजाई की कि वो अपने वसी तजुर्बे और इल्म का इश्तिराक करते हुए बामैने तरीकों से मुआशरे में अपना हिस्सा डालते रहे। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद की सेहतमंद और भरपूर जिंदगी की अहमियत पर जोर दिया। उन्हें मशवरा दिया कि वो जाती फलाह व बहबूद, मशागल और कम्युनिटी की मसरूफियात पर तवज्जो दें। शहर हैदराबाद के हयात होटल में सेली पोस्टरपैडिक सेली इंडिया फैक्ट्री ओपनिंग हुई है। इस जिमन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी। इस दौरान हाईटेक टीवी से बात करते हुए जॉर्ज डायर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ने इस जिमन में तफसीलात भी बताई। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। Hospitality division is an important part of our business. We work with global, luxury hotels all around the world, and India is no different. And look, what this factory allows us to do is to offer, hospitality customers a great value product with exceptional, unique technology, available quickly, in flexible sizes. And I think it will enable us to access a much greater part of the market. And on top of that, for a lot of consumers, their mattress choice is informed by the mattress they sleep on when they go to a five-star hotel or a luxury hotel. And so we're keenly focused on getting as many Sealy products as we can into the leading hotels around India. जिले रंगारेड्डी के एलबी नगर हलके के अंदर नंदन वनम में रियासती हुकूमत के जरिए तामीर करदा मकानात को फौरी तौर पर खाली करके मुस्तहिक लोगों को देने के लिए रेवेन्यू, हाउसिंग और इंफॉर्मेशन सिविल रिलेशन डिपार्टमेंट के वजीर पंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने अहदेदारों को ये हुक्म दिया। वजीर ने सेक्रेटरिएट में महेश्वरम हलके में मंकाल और नंदवानम में मकानात के अलॉटमेंट के मामले पर अहदेदारों के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में हाउसिंग सेक्रेटरी ज्योति और प्रकाश प्रजवानी, नोडल ऑफिसर डी रेवया, मौजूदा रंगारेड्डी कलेक्टर नारायण रेड्डी, माजी में रंगारेड्डी जिले कलेक्टर के तौर पर काम करने वाले डॉक्टर एस हरीश के शशांक और दीगर ने शिरकत की। ऑल इंडिया जमातुल कुरैश कमेटी की जानिब से फहीम कुरैशी और जावेद कुरैशी ने बीसी कमीशन की समाअत के मौके पर चेयरमैन जी निरंजन से मुलाकात करते हुए एक तफसीली मेमोरेंडम सौंपा और बताया कि वाईएस राजशेखर रेड्डी की हुकूमत में मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए, लेकिन मुस्लिम और कुरैशी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से तबकों को इस ज़ुमरे में शामिल नहीं किया गया, जबकि तमाम तबक़ात जो इस ज़ुमरे में शामिल नहीं है वो तालीमी, समाजी, मौशी और सियासी तौर पर पसमानदा है। वफ्द ने कहा है कि कैटेगरी में शामिल होते हुए इंसाफ करने की ज़रूरत है। शहर हैदराबाद के पुराने शहर के मैदानी बस डिपो में पुलिस की जानिब से ट्रैफिक पुलिस अमले की जानिब से उनकी निगरानी में बसों से पेश आ रहे हादसात पर आरटीसी बस ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के साथ हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया। गुड मॉर्निंग। आज हमारा एडिशनल ट्रैफिक कमिश्नर साहब एक ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम में आज
सोब हैदराबाद में डिपो में ड्राइवर से अवेयरनेस करो बोल के हमारे किन पर आज डिपो में अपन मैदानी डिपो में आके सब डीएम साहब विजय सर एंड मेंस ड्राइवर्स एंड मैकेनिक सब लोग आके अब अवेयरनेस ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम दिए थे। ये ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है बोले तो कि बस रैश एंड नेग्लिजेंट नहीं जाना, डेंजरस ड्राइविंग नहीं करना और सिग्नल नहीं कट करना और रूल्स एंड रेगुलेशन ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छा करना बोल के हम ये बारी में ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट करे थे। और हम भी डिपो नहीं, स्कूल बच्चों को, कॉलेज वाले सब लोग को हम ट्रैफिक अवेयरनेस बोल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ट्रैफिक अवेयरनेस है तो कैसे चलाना, क्या चलना, कहीं को बोले तो हैदराबाद में डेली आपने देख रहे हैं 40,000 50,000 व्हीकल अपने एरिया चंदनगुट्टा एरिया ट्रैफिक एरिया में ये ड्राइविंग करते रहते, सो प्रॉब्लम होता रहता और सिग्नल भी कट करते रह रहा। यू टर्न में भी यू टर्न रॉन्ग साइड में आ रहे, सो ऐसा एक्सीडेंट होता बोल के ड्राइवर साहब को आज ट्रैफिक अवेयरनेस दिए थे। हम कैसा चलाना, क्या चलाना, कैसे देना बोल के हम ट्रैफिक रेगुलेशन कैसा करना बोल के हम ये एक हाफ एन आवर 45 मिनट्स हम ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करें। ये कंडक्ट में कैसा क्या है बोल के भी बोल दिए। वेरी थैंक यू। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव महबूब नगर के वाक़े को लेकर संजीदा दिखाई दे रहे, जहां पुलिस ऑफिसर ने कांग्रेस के वादों के बारे में सवाल करने वाले शख्स की पिटाई की थी। केटीआर ने महबूब नगर सीआई अपैया के भास्कर मुदिराज नामी शख्स को बेल्ट से पीटने के वाक़े पर अपने गुस्से का इजहार किया। मुदिराज भास्कर ने इंतखाबात से कबल वजीर आला रेवंत रेड्डी के जरिए किए गए वादों पर अमलावरी के लिए व्हाट्सएप पर पूछताछ की थी। केटीआर ने भास्कर को फोन किया और वाक़े के बारे में दरियाफ्त किया। केटीआर ने सवाल किया कि पूछताछ करने वालों को मानने का पुलिस को कहां से हक मिला। हमला करने वाले सीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के अलावा वो बीसी कमीशन और इंसानी हुकूक कमीशन के पास भी जाएंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि गैर कानूनी मुकदमात से डरने की जरूरत नहीं, पूरी पार्टी भास्कर की हिमायत करेगी। ఏ కాన్స్టిట్యున్సీ అయితే అక్కడ నుంచి వాళ్ళ ఇంటికాడ నుంచి అందరం బై ర్యాలీలా పొజిషన్ దాకా వచ్చింది. ర్యాలీ తీసుకొని అనుకోకుండా జమీన్ అంటాడా ఆ నుంచి 2 కిలోమీటర్ బై పాదయాత్ర వచ్చి పొజిషన్ అంతా వచ్చింది. వచ్చిన బాధితులు భాస్కర్ జై తెలంగాణ భాస్కర్ ఏమైంది తమ్ముడు, ఎందుకు కొట్టారు? ఏం లేదా, నేను మార్నింగ్ 5:30 పోలీస్ కానిస్టేబుల్ వచ్చిండు, ఒక 3 కానిస్టేబుల్ ఒక డ్రైవర్ ఇచ్చిండు. వచ్చి ఏమంటే ప్రివెంటివ్ వస్తుంది రావాలి అన్నాడు. లేదు సరే కోసం అల్లరప్పుడు నేను కోసం ఉంటా పూజ అయిపోయిన ఒకసారి గుడికి ముఖ్యం సార్ వస్తా అని చెప్పిన. లేక ఎక్కడ సిఎస్ఆర్ అమ్మా నీకు అన్నాడు. సిఎస్ఆర్ ఒకసారి మాట్లాడి సిఎస్ఆర్ ఫోన్ చేశాను. సిఎస్ఆర్ వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నాడు కానిస్టేబుల్. నిజంగానే వాళ్ళ ఇంట్లో ఒకసారి వాళ్ళ ఇంట్లో క్లీన్ చేసిన సార్ కోసం క్లీన్ చేసిన అని చెప్పాడు. సిఎస్ఆర్ తో మాట్లాడాను. సార్ చెప్పండి సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అని చెప్పి సిఎస్ఆర్ నాకు చెప్పు బాబు 9 o'clock రావాలన్నా. సరే సార్ నీకు పూజ అయితే 9 వస్తుంటే ఒక్కడో రావా లేకుంటే 100 రాక మాట్లాడన్నా అని చెప్పాడు. అంటే లేదు సార్ మా పార్టీ నేను ఫస్ట్ వస్తారన్నా, నేను బుద్ధకు వచ్చిన నీకు నువ్వు అట్లా కదా ఇక పట్టుకుంటా అని చెప్పి కానిస్టేబుల్ సిఎస్ఆర్ అప్పయ్య సార్ పేరు. అయితే మా నాన్న కూడా సార్ కానిస్టేబుల్ రమ్మంటే మా నాన్న ఏమన్నా మా నాన్న దాంట్లో 8 years మా ఏజ్. లేదు సార్ మా బాబు గుడికి వేస్తారు అందరూ స్టేషన్ పెట్టుకోండి, మీరు స్టేషన్ దగ్గర మా బాబు వచ్చి ఇంటికి వస్తాను అని మా నాన్న చెప్పాడు. అయితే కానిస్టేబుల్ ఒక డ్రైవర్ ఉన్నాడు, సిఎస్ఆర్ ఫోన్ అన్నమాట. అంతే ముసలి సార్ రమ్మని సార్ అని చెప్పేసి నన్ను దొరుకుని సార్ వంటలు తొలకొచ్చిండు. తొలకొచ్చినాక ఏమైనా నేను కూడా కూర్చున్నా. సిఎస్ఆర్ నైట్ మార్నింగ్ జాగింగ్ చేసుకుంటూ సైక్లింగ్ చేసుకుంటూ వచ్చాడు. ఆయన షార్ట్ లో ఉన్నాడు, టీ షర్ట్ వేసుకుని షూ వేసుకున్నాడు సార్. దిగిండు సగం సీఏ గారు వెళ్ళి లోపలికి రాలని చెప్పాడు. ఏమన్నా షార్ట్ గ్రూప్ లో పోస్ట్ చాలా పెట్టుకుందా అని చెప్పిండు. ఏమైనా సార్ తప్పేమో ఏమన్నా బుద్ధ చాలా వచ్చి అని చెప్పేసి కూర్చోరంటూ మూలం కూర్చోడు సార్. కూర్చోబెట్టి కాలు జాగ్రత్తలు ఎందుకు సార్ అని చెప్పిన. నువ్వు కాలు జాగ్రత్త అని చెప్పాడు. కానిస్టేబుల్ కాలు మీద కాలు పెట్టి నిలబడిన వాళ్ళు కాలు పొడుగు జరిగినాక అధికారులకు రబ్బర్స్ కొట్టిండు. నేను ఇప్పుడు కొట్టాను సార్, మనం కొట్టిన అనుకోండి పరిస్థితి అది ఘోరంగా ఉంటది. నేను మంచోని, నేను రంగ పని చేయలేదు, దొంగ పని చేయలేదు, నేను మంచి పని, నేను మంచి అని మీరు నన్ను కొడితే మాత్రం నేను మంచిని మారిపోతాను చెప్పిన సిఎస్ఆర్. ఈసారికి ఎవరు గుర్తుకుంది కదా, మళ్ళీ ఒకసారి మీకు అందరూ సార్ గుర్తు చేసిన విషయము ఎందుకేసుకోవాలని చెప్పేసి కాలు మీద కాలు పెట్టి మన కథకం గొడవల వరకు దాదాపు 5 లక్షలు కొడుస్తాను రబ్బర్. నేను చెప్పాను సార్ సార్ ఏం డబ్బులు ఇస్తాను నేను, నీ షామీ చూస్తున్నారు నువ్వు కాంగ్రెస్ ఆతులు ఎవరు తప్పకలిసి నీకేమరా తప్పకలు వచ్చి ఎందుకు నీకేమరా అంటూ అంటే మన పార్టీ నాయకులు వ్యతిరేకంగా ఎవరు కలిసి మాట్లాడుతున్నాం. నీకు ఎందుకు గతంతో నీ ఉద్యోగం చాలా వచ్చాను, చాలా పోస్టులు పెడుతున్నాను, ఇది సండే చాలా రండి
నేను చేస్తానని చెప్పి వర్గర్ పైన అడగలేదా దేని కింద పిలిచినాను ఎందుకు పిలిచినాను ఇంకా మాట ఇస్తారు సార్ మనకి కూర్చొని అవకాశం మాట్లాడతారని కొట్టిండు మీకు సంగతి చెప్తాను అని చెప్పేసి కూర్చోని చెప్పి 6 o'clock వెళ్ళిపోయి చెప్పాడు వీళ్ళు 9 o'clock వెళ్ళిపోతాను చెప్పినాడు. అప్పుడు సీనియర్ ఫోన్ చేసి మాట్లాడి మీ హర్షాతో ధర్నా చేసి మాట్లాడాలి మరి ఏమొచ్చింది రోజు 9:30కి అని చెప్పేసి మాట్లాడుతూ వచ్చి ఒక్క మాట తమ్మి భాస్కర్, నువ్వు చేసిన తప్పేం లేదు, వాడిని పీకేది కూడా ఏం లేదు. ఆయన ఎట్లా పీకాలో మేము చూస్తాం, ఇక వాళ్ళ ఎంబడి ఎట్లా పడాలో మేము పడతాము. నువ్వు గానీ ఏ తమ్ముడు గానీ భయపడద్దు. నేనేమంటున్నా, ఇట్లా ఇటువంటి వాళ్ళని చాలా మందిని చూసినాం. వీడు రేవంత్ రెడ్డి లాంటి అవలగాలను చాలా మందిని చూసినాం. కొట్లాడదాం అంతే, కోర్టుకు పోదాము, హెచ్ఆర్సీకి పోదాము, యాడికంటే అడిగి సుప్రీం కోర్టుకైనా పోదాము. కానీ తగ్గొద్దు భాస్కర్, 80% తగ్గొద్దు. ఇలా బుద్ధి చెప్పాలి తమ్మి. ఎవడో చెప్తే ఫోన్ తీసుకుంటారు థ్యాంక్ యూ భాస్కర్, థ్యాంక్ యూ తమ్మి. సిననా ఒక మాట, సిఐ ఉన్నాడు ఆడ స్టేషన్ లో, సారీ చెప్తాడా లేదా అడుగు, లేదంటే మేము పోతాం, ఇక మేము కూడా సుప్రీంకోర్టు దాకా అయినా పోతాం, విడిచిపెట్టాం నేను అని అడుగు. డైరెక్ట్ గా ఎట్లా కొడతావు నువ్వు, ఏమనుకుంటున్నావు అని చెప్పి గట్టిగా మాట్లాడాల్సిందే, అడగాల్సింది. ఎస్పీ ఎవరున్నావు ఇక్కడ? జానకి ధరావత్, ఆమెతో కూడా నేను మాట్లాడతా. ఇప్పుడు టూ మచ్ ఉన్నది కథ. ఏదేమైనా సరే విడిచిపెట్టద్దు సీన్, మీరు కూడా తగ్గొద్దు, 80% తగ్గొద్దు, వీళ్ళని విడిచిపెట్టద్దు. మెడికో ఒక్కసారి ఆ బాబుది భాస్కర్ ది ఒకసారి మెడికల్ గా కూడా చెకప్ చేయించు, దెబ్బలు ఏమేమి దాకినా ఎక్కడ దాకినా చెకప్ చేయించు, చేయించి రెడీ పెట్టాడు. ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు అందరం జైలుకోదాం కానీ సీనన్న, అందుకే సీనన్న ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు అందరం పోదాం కానీ, కాకపోతే ఇప్పుడు వాళ్ళకి చెప్పు, సీఏకి చెప్పు, మర్యాదగా సారీ చెప్తావా, కేసు మేము నీ మీద హెచ్ఆర్సీకి పోవాల్సి వస్తుంది, మేము కూడా చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ తమ్ముడు బీసీ బిడ్డ, మేము కూడా బీసీ నేషనల్ బీసీ కమిషన్ పోతాము, అంతటికి పోతాం, మేమేమి విడిచిపెట్టామని చెప్పాలి గట్టిగా. ఆ ఎస్పీ గారికి నేను మాట్లాడతాను, అడుగుతాను. ఇంకోటి వదిలిపెట్టదు. అది వేరే కానీ, వీడు మనిషి ఎవడైనా సరే ఆఫీసరే, మర్యాద ఉండాలి, ఉండకపోతే వదిలిపెట్టదు. किसानों की शिकायत है कि सपोर्ट प्राइस पर कपास खरीदी जाए। तफसीलात के मुताबिक भद्रादरी कोतागुड़ा में जिले जलूर पाडू मार्केट में दलाल यानी कि ब्रोकर्स 5,000 से 6,000 रुपए फी क्विंटल के दरमियान कपास खरीद रहे हैं और किसानों की शिकायत है कि हुकूमत CCI सेंटर के जरिए कपास खरीदे और 10,000 रुपए फी क्विंटल अदा करे। వ్యవసాయం చేస్తున్నాం, వ్యవసాయం తోటలేస్తున్నాం, పత్తి వేస్తున్నాం. ఇక ఒక కేజీకి 15 రూపాయలు కూలికి ఇస్తుంటే ఈడికి వచ్చారనగానే 7 ఏళ్ళు 8 ఏళ్ళు లేదు, 6 ఏళ్ళు కూడా లేదు. ఇవాళ 5 ఏళ్ళ 700 600 అంటుండ్రు. ఇంకేం రేటు పెంచాము, ఇంకేం బతికాము. మరి మేము ఒక ఎకరానికి 3 క్వింటాలు 4 క్వింటాలు వస్తుంది. ఆ 4 క్వింటాలు తీసుకొని వస్తే గుడిసి అసలు గడ్డి అంత పెరిగింది, వర్షాలు తక్కువ అయ్యాడు. ఇప్పుడు దాకా వర్షాలే పడుతున్నాయి. ఇవాళ కొద్ది మబ్బు చూసి ఇవాళ కూడా అది రోజు 6 ఏళ్ళు చేసేది ఇవాళ 5 ఏళ్ళ 500 600కే పెడుతుండ్రు. ఇంకేం చేసాము, మేము చేసేది ఏం లేదు, బతికేది లేదు. గవర్నమెంట్ రేట్ ఇచ్చేది లేదు, మేము తినేది లేదు. బాగానే చెప్తారు వాళ్ళు, 7 ఏళ్ళు 8 ఏళ్ళు తర్వాత లాస్ట్ 10 ఏళ్ళు దాకా వస్తుంది అన్నారు. ఏది ఒక కట్ట మందు కట్టలకు దగ్గర పోతే 1400 1600, కూలీకి కేజీ 15 రూపాయలు, కూలీ 400 రూపాయలు 500 అడుగుతున్నారు. పొద్దాక ఒక సంచి కూడా తీయరు. నేను ఒక దాన్ని తీసుకునేది కాదు. ఇక అట్ట జరుగుతుంది. మరి రైతు పరిస్థితి చూస్తేనే ఘోరంగా ఉంది. 5 ఎకరాలు వేసినండి. 5 ఎకరాల్లో 2 ఎకరాలే తీసినాం, ఇంకా తీయలే. కూలోళ్ళు రావట్లేదు అని తీయలే. మళ్ళీ రేట కూలోళ్ళ కోసం డబ్బులు లేవని తీసుకొస్తే 12 క్వింటాలు అయింది. 2 ఎకరాలకి 3 ఎకరాలకి 12 క్వింటాలకి 6 ఏళ్ళు లెక్క తీసుకున్నాం. ఎట్ట గిట్టుబాటు అయిద్దండి? కేజీకి క్వింటాకి 1500 కూలీకి అవుతుంది. भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के MP रघुनंदन राव ने कहा है कि देहात की तरक्की इसलिए हुई क्योंकि साबिका KCR हुकूमत ने बराह रास्त ग्राम पंचायतों को रकम भेजी थी। उन्होंने कहा है कि लेकिन तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ग्राम पंचायतों के फंड्स का गलत इस्तेमाल कर रहे और ग्राम पंचायतों को कमजोर कर रहे हैं। देखिए बीजेपी MP रघुनंदन राव ने क्या कहा। గత ప్రభుత్వం
పల్లె ప్రగతి పేరు మీద 50% నిధులు భారత ప్రభుత్వం 15th ఫైనాన్స్ కమిషన్ నుంచి నిధులని గ్రామ పంచాయతీలకి నేరుగా పంపిస్తే పల్లెటూర్లు కొంచెం పరిశుభ్రంగా ఉండేటివి, 4 చెట్లు పెంచేటోళ్ళు, 2 నర్సరీలు పెరిగేటివి. రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు ఈ రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వచ్చిన నుంచి పల్లె ప్రగతి కింద విడుదల చేయాల్సినటువంటి 50% నిధులని విడుదల చేయకుండా గ్రామ పంచాయతీల్ని ఒక క్రమ పద్ధతి ప్రకారం నిర్వీర్యం చేస్తూ వస్తున్నారు. దీనివల్ల చాలా దురదృష్టకరమైనటువంటి పరిణామాలు గ్రామాల్లో వస్తూ ఉన్నాయి. ఒకదానికొకటి ఇంటర్ రిలేటెడ్గా ఉంటాయి. పారిశుద్ధ్య పనులు నడుస్తలేవు, ట్రాక్టర్లకి డీజిల్ లేదు. ఒక్కొక్క పంచాయతీ సెక్రటరీ తన నెల జీతం లేంచి సుమారు ఇప్పటిదాకా గ్రామ పంచాయతీలు సర్పంచుల టెన్యూర్ అయిపోయినాక దాదాపు 1 లక్ష నుంచి పంచాయతీ సైజును బట్టి 5 లక్షల రూపాయల వరకు తమ జేబుల్లోంచి ఖర్చు పెట్టిరు పంచాయతీ సెక్రటరీలు. रियासत तेलंगाना में तेज बारिश होने की वजह से चावल की धान भीग गई। किसानों की ये शिकायत है कि कांग्रेस हुकूमत खरीदारी मराकज पर आने के बाद भी धान उनके पास से नहीं खरीद रही है। राजना सिरसिल्ला जिले के गंभीराव पेट मंडल के मुस्तफा नगर खरीदे मरकज में किसान बारिश से भीगे हुए धान को दिखा रहे हैं। किसान अपने दुख का इजहार कर रहे हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस हुकूमत ने अनाज खरीदी मरकज पर आने के 10 दिन गुजरने के बाद भी उनके पास से धान नहीं खरीदा। కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చి పట్టించుకోవాలి. ఇంతకు ముందు గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ మీద ఎంతో ప్రతిపక్షంగా ఎంతో మాట్లాడారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు గవర్నమెంట్ లో ఉన్నప్పుడు ముందుకు వచ్చి ఈ వడ్లు తొందరగా కాంట పెట్టియాలని కోరుతున్నాం. మేము మ్యాచరచిన వడ్లు కుప్పలు పడి ఉన్నాయని మ్యాచరచిన వడ్లు కుప్పలు పోసి ఎండబెట్టుకొని ఉన్నారు. 15 రోజులు అవుతుంది. ఇంతవరకు కూడా వాళ్ళు కాంట పెడతామని లేదు. క్యాంపిల్ మాత్రము ఏమున్నా అది ఓపెనింగ్ చేసిండ్రు చేయరు. 10 రోజులు అవుతుంది. పట్టించుకున్న నాదే లేదు. 10 రోజులు అవుతుంది. కాంటాలు లేవు, కాంటాలు లేవు, ఏం లేవు. అచ్చిరు ఓపెనింగ్ చేసిపోయారు. ఎక్కడ కానీ ఓపెనింగ్ చేస్తారు పోతురు. ఏ అధికారి కూడా రాలేదు. ఇక్కడ పార్టీ వాళ్ళు రాలేదు, ఎవరు రాలేదు. గన్ని బ్యాగ్స్ లేవు, కాంటాలు లేవు, మ్యాచర్ బాక్స్ లేవు. అలాట్మెంట్ ఏమన్నా అడిగితే అలాట్మెంట్ అంటారు. బయట వాళ్ళేమో రోజు 2 లారీలు 3 లారీలు కొనుక్కోపోతున్నారు. ఆగమైతురు, రైతులు మొత్తం ఆగమైతురు. ఈ పరిస్థితి మాత్రము ఈ రైతులకు మాత్రం ఇట్లా ఈ రకంగా ఉండద్దు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ముందుకు లేకపోతే నుంచి వెంటనే ధర్నాలు మొదలు పెడతాం. ఏ రకంగా అవాక్కులు చివాక్కులు మీరు మాట్లాడిరో అదే విధంగా ఇప్పుడు రైతులను మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు ఆదుకొని తీరాలి. ఈ మాటలు మాత్రము వేరే విధంగా మీరు మాట్లాడద్దు. రైతుల్ని ముందుకొచ్చి మీరు ఆదుకోవాలి. ఇంతవరకు ఈ కళ్ళాల మీద మేము ఉన్నాము. కనీసం రైతు బంధు చేసిన దిక్కు దాఖలా లేవు. మీరు ఏం చేసారు? మీరు రైతులకు 2 లక్షల రుణమాఫీ అన్నారు. ఎవరికి చేసారు 2 లక్షల రుణమాఫీ? ఇలా ఖచ్చితంగా మేము రైతు పక్షాన మేము అడుగుతున్నాం. చెప్పాలి మీరు ఎవరికి చేసారు, ఎవరికి ఏం కాలేవు. కానీ ఇప్పుడు రైతులు మాత్రము పెద్ద ఎత్తున మొత్తము వీళ్ళు నష్టపోతున్నారు. వాన ఇప్పుడు 15 రోజుల నుంచి ప్రతిసారి ఇదే వర్షం పడుతుంది. ఈ రకంగా మాత్రం మీరు ఉంటే ధర్నా మాత్రం ఖచ్చితంగా చేసినే ఉంటది. మేము రైతులందరి పక్షాన మేము మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అప్పుడేమో ఎలక్షన్ల ముందేమో మేము దొడ్డు వార్డులకు మొత్తము 500 బోనస్ ఇస్తామని అప్పుడు అధికారంలోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు మధ్యలోకి వచ్చినాక సన్నవారికి 500 బోనస్ ఇస్తామంటుంది. సన్నవారి ఎవరు తినే మందము వాళ్ళే పెట్టుకున్నారు తప్ప ఐకేపీలు అమ్మే సన్నపాట్లు లేవు. దీని గురించి అప్పుడు ఫస్ట్ మాట్లాడిన దాని మీద నడుచుకోవాలి. దాని ప్రకారం రైతులను ఆదుకోవాలి. इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।